সুপ্রিয় দর্শক, শুভেচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। আমি MA মুইদ খান। আসন্ন ঈদের আগাম প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানিয়ে ঈদ মুবারক বলে এনটিভির নিয়মিত জনপ্রিয় আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান আইন এবং অধিকার থেকে বলছি। এনটিভির এই নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেশ এবং বিদেশ থেকে আপনারা যারা দেখছেন তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। প্রিয় দর্শক, প্রতি শনিবার দুপুর 12:30 মিনিটে স্কাই চ্যানেল 852-তে এই অনুষ্ঠানটি আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়াও বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আপনারা আমাদেরকে লগ ইন করতে পারবেন www.ntvplayer.com, www.ntveurope.net। প্রিয় দর্শক, এই অনুষ্ঠানটিতে আইন বিষয়ক যে কোনো প্রশ্ন আপনারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন। আপনাদের টেলিভিশন স্ক্রিনের নিচে যে নাম্বারটি রয়েছে সেই নাম্বারটিতে টেলিফোন করে সরাসরি আপনাদের প্রশ্ন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন। তবে দুটো বিষয়ে সচেতন থাকবেন। প্রথমত, আমাদেরকে প্রশ্ন করার সময় আপনাদের প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত করে গুছিয়ে করবেন, এবং দ্বিতীয়ত আপনাদের টেলিভিশন যে সাউন্ডটি সেটি বন্ধ করে দিয়ে অথবা মিউট করে দিয়ে টেলিফোনে সরাসরি আমাদের সাথে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। প্রিয় দর্শক, আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা সাম্প্রতিক সময়ে ব্রিটেনের যে সমস্ত ইমিগ্রেশন আইনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে সেই পরিবর্তনগুলি নিয়ে আলোচনা করব এবং আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের মাঝে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ইস্ট লন্ডনের অত্যন্ত বিখ্যাত সম্মানিত একজন আইনজীবী সলিসিটর MK হাসান। জনাব হাসান, এনটিভির পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি। Thank you very much, Barrister MA Muid Khan, for inviting me to be here. Thank you so much. ধন্যবাদ আমাদের সাথে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। It is my pleasure. Thank you. সুপ্রিয় দর্শক, প্রথমেই কয়েকটি আপডেট দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করতে চাচ্ছিলাম, বাট ইতিমধ্যেই আমাদের জন্য প্রচুর দর্শক অপেক্ষা করছেন টেলিফোনের লাইনে। দেখি কি তাদের প্রশ্ন। সরাসরি দর্শক প্রশ্নে চলে যাচ্ছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Hello, assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। বোন, কে বলছেন, কোত্থেকে বলছেন? I've just got a few questions regarding my husband. Right. Basically, he came in March 2012, and his visa going to run out on the 2014 May, but he hasn't passed his English B1 or either Life in the UK test. But if you could just pass this test, like in the meantime, which application should I fill in to make apply for his independent leave, or do I have to get the extension? I don't know, because I just Okay. First question: did he come from Bangladesh? He did, yes. Second question: and is he in this country as your dependent spouse? Yes. Third question: and you said his visa is expiring in 2014. In which month? May 2014. So in Yes. that case, in March, April, May, and he entered in which month? You said March. He entered in March 2012. So he will become eligible in March 2014 to apply for indefinite leave to remain, firstly. And secondly, when he'll apply for indefinite leave to remain, we don't know what will happen in 2014. But under the current immigration rules, I mean, as he'll be applying after 28th of October 2013, and if the immigration rules, which is applicable after 28th October 2013, if that law remains applicable even still in May 2014, in that case, he needs to pass Life in the UK test plus B1 test. Yeah, but my question is, in the meantime, if you can't pass those tests, so which application form should I fill in to make apply? And do I have to apply for the extension, or I don't know? Oh yeah, exactly. In that case, if he cannot pass those exams, certainly you'll be given an opportunity, and certainly he can apply for further leave to remain using the FLRO form or FLRM form, because it will be an extension on the basis of marriage. You can use FLRM form. But I have to apply on the basis of FLRM form instead of FLRO. You can apply. You can use either of those two forms. But FLRO form, if you use FLRO form, what will happen? That is applicable for the other criteria. But if you use FLRM form, that will be the relevant application form for you to explore. But my suggestion would be ask your husband to pass both tests. Otherwise, the way they're making the immigration rules harder and tougher, I think he'll pay the ultimate price. It would be always better. Another question as well regarding benefits. Right. I'm actually claiming working tax credit, and he's working 35 hours a week, and I've got a child. But I'm just wondering, when I make application, is that going to affect his visa because of the working tax?
as he entered in March 2012, so your application will fit under the old immigration rules. The immigration rules which became effective after 9th July 2012. In your case, that rules will not become applicable. So even though you're on working tax credit or benefits, you can claim on your own rights. I suppose you're a British citizen. Are you? Yes, I am British citizen, but I'm not working. He's working. So and on your own rights. Income, that's why. So on your own rights, you can apply for. There will be no problem. Right. So I made a joint claim. For that claim is under my name, not his name. What do you mean by joint claim? You can't. You can use his name because the benefit application forms are designed in such a way you have to put your husband's name as one of the applicants. But in the covering letter, you must. Yes, because he's working. I'm the main claimant. Yes. Of the claim. I'm the main person of the claim, Right. and he's with me on the form. Right, but what would be better for you if you could clarify to the benefit agency that he is here on limited leave to remain, he is on a dependent spouse, he has not yet got indefinite, but you are claiming as the main applicant. There will be no problem, madam. Yeah, I did speak to them, and they said as long as you are the main claimant and as long as you are the British, there shouldn't be a problem. Exactly, there will be no problem. That's why I'm just clarifying with you guys. Yes, madam. And just to clarify you further, yes, carry on. Yes, I have an NHS card as well for both of us, one each. Right. But can you use it, or is it going to be a problem again? I couldn't get your point. Say again, kindly. NHS card, you know the NHS card they provide for low income? So I've got two of these, one each. He's got one, I've got one. So will he be able to use it? There shouldn't be a problem as well. Only you can, I mean, he can also claim the treatment from the National Health Services. But you as a British citizen, you can always, go for the free National Health Services. There's no problem at all. To clarify you further, I'm going to my honorable guest. If you do have anything extra to add, no, that's in fine. terms of, as she said, that her husband will become eligible to apply for indefinite in March 2014. I already suggested in terms of the English tests. Would you wish to suggest any further documentary evidences she would need to provide? No, I think your answer was very detailed, and you did advise very, very well. So I don't want to add anything. This is fine. Any other documents? And her last question was whether the NHS exemption card will be used by the husband. Yeah. So my advice will be husband should not use, but she can use. Exactly. And other advice with regard to English language test, that as you said, it is really, it will be better if he can pass. But if he cannot pass, then he can get extension. There is an option, you told FLR-M or FLR-O. Right. So FLR-M also there is option. So even he can get extension through FLR-M. So that's fine. The answer was excellent. Thank you. Thank you very much for Thank you. Assalamualaikum. ওয়ালাইকুম সালাম বোন থ্যাংকস ফর অ্যাডভাইস আমার এই বোন ইংরেজিতে প্রশ্ন করেছিলেন যে ওনার হাজব্যান্ড লিভ টু রিমেইন উনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন মার্চ 2012-এ ওনার ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে এবং আমি অন্যান্য হাজার দর্শক যারা বাংলাতে কথা বলবেন তাদের দেশে বলছি এটা এবং আপনাদের উপকারে এই উত্তরটি চলে আসবে যে 2014-এর মেতে ওনার হাজব্যান্ড ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইনের জন্য এন্টাইটেল হবেন। ওনার প্রশ্ন ছিল ওনার হাজব্যান্ড যদি লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট অথবা B1 টেস্টে যদি পাস না করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে কোন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম উনি ফিল আপ করবেন। তো আমরা বলেছি আমার সম্মানিত মেহমানের অনুমতিক্রমে আমি বলছি যে উনি এবং আপনাদের ভিতরে কারো যদি এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে ইন ফিউচার 2014-এ আপনারা FLR-M অথবা FLR-O ফর্ম ফিল আপ করে পাঠাতে পারবেন ফর ফার্দার লিভ টু রিমেইন। এবং আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমরা এটাও বলে দিয়েছি যে এটা সবসময় বেটার হবে যদি আপনারা বোথ টেস্ট পাস করে ফেলতে পারেন, কেননা ভবিষ্যতে ইমিগ্রেশন আইন কী হবে উই ডোন্ট নো, দে আর মেকিং ইট এক্সট্রিমলি টাফার, ভেরি ডিফিকাল্ট। ধন্যবাদ বোন আপনার প্রশ্নের জন্য। চলে যাচ্ছে পরবর্তী প্রশ্নে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। পরবর্তী দর্শকের কাছে, দুঃখিত। হ্যালো, সুপ্রিয় দর্শক শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ভাই কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? আচ্ছা, আমার একটা কোয়েশ্চন আছে ভাই। জি বলুন কাইন্ডলি। কোয়েশ্চনটা আপনারা কিছু আগে ডিসকাস করছেন, বাট আমি সেম কোয়েশ্চন। আপনি ভাই একটু কাছে এসে কথা বলেন, একটু উচ্চ কণ্ঠে কথা বলুন যাতে শুনতে পাই। বলুন। আচ্ছা, আমার ওয়াইফের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করব।
ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভের জন্য। জি, কবে করছেন? মার্চে করতে হবে। তো আমি জানতে চাচ্ছি এটাই, যদি আমি এখন হাউজিং বেনিফিট কিংবা ওয়ার্কিং একটু আপনাকে স্টপ করছি ভাই, একটু আপনি কি মার্চ 2014 অ্যাপ্লাই করবেন? হ্যাঁ, একটু ক্লিয়ার করে বলুন। 13 মার্চ 2013, এটা তো 2013 তে এটা চলছে। Sorry, 14. Yes, 14. I'm really complicated. So kindly please make it easier for our thousands of viewers, kindly বলেন। Yeah. তো যদি হাউজিং বেনিফিট, হ্যালো, Yes, I'm listening to you, আপনি বলে যান। আমি যে হাউজিং বেনিফিট কিংবা ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট বা চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট অ্যাপ্লাই করি, তাহলে কি এতে কোনো অসুবিধা হবে এটা? আচ্ছা, জি। আর কোন প্রশ্ন আছে আপনার? না, আর কোনো প্রশ্ন নেই, কি জানতে চাচ্ছি? ধন্যবাদ। আপনার প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য চলে যাচ্ছি সরাসরি আমার সম্মানিত মেহমানের কাছে। তবে তার আগে একটি প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, আপনি কি ব্রিটিশ অথবা আপনাকে ইনডেফিনিট লিভ না, রয়েছে? ঠিক না, আমার জাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ আছে। ইনডেফিনিট। ধন্যবাদ। আপনার প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য চলে যাচ্ছি, কাইন্ডলি। জি, তো আসলে কিছুক্ষণ আগেই ব্যারিস্টার মুইদ ডিটেলস এ ব্যাপারে আসলে আনসার দিয়েছে। আমি জাস্ট একটু ক্ল্যারিফাই করতে চাই। যখনই ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেন ইন দ্য ইউকে অ্যাপ্লিকেশন করা অন দ্য বেসিস অফ এ স্পাউস অফ এ ব্রিটিশ সিটিজেন অর সেটেল পারসন, আপনি সেটেল পারসন এখানে আছেন এবং আগের রুলস অনুযায়ী যেহেতু আপনার ওয়াইফ এসেছে, সেহেতু ডেফিনেটলি আপনি অ্যাজ এ ব্রিটিশ সিটিজেন, যেটা ব্যারিস্টার মুইদ খুব সুন্দর করে বলেছেন, ওরা ইনডেফিনিট আছে না, এই ব্রিটিশ সিটিজেন অর আইলার হোল্ডার হিসাবে, দেন ইউ আর ইন্টাইটেল টু গেট এভরিথিং অ্যাজ লং আপনার ওয়াইফ ওগুলো না নিলেই হলো। জি, এটাই হচ্ছে মেন ইস্যু। তা যদিও ব্যারিস্টার মুইদ এটাও বলেছে, যখনই অ্যাপ্লিকেশন করা হয় তখন আলটিমেটলি তার পার্টনারের নাম চায় অ্যাপ্লিকেশনে। তা পার্টনারের নাম দিলে কোনো অসুবিধা নেই, অ্যাজ লং সেখানে সে মেন অ্যাপ্লিকেন্ট না হলেই হলো। এক্স্যাক্টলি। এই তো সেক্ষেত্রে আমার কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না। সেক্ষেত্রে আপনি যদি আপনার ইনকাম অনুযায়ী হাউজিং এই চিলড্রেন ট্যাক্স ক্রেডিট, ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট যদি আপনি ক্লেম করেন এবং আগের ল অনুযায়ী, দ্যাট শুড বি ট্রিটেড অ্যাজ ইনকাম। জি, অতএব এটা আপনার আগের ল অনুযায়ী দ্যাট শুড নট বি এনি প্রবলেম। থ্যাংক ইউ। তাহলে আপনার প্রশ্নের উত্তরটি হচ্ছে এই যে, আপনি যেহেতু আপনার ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেন রয়ে গেছে, আমার সম্মানিত মেহমান খুব সুন্দর করে বলে দিয়েছেন, আপনি হাউজিং বেনিফিট, ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট, চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট, যত ধরনের বেনিফিটের জন্য আপনি এন্টাইটেল, ইউ ক্যান সেক ফর, অ্যান্ড দ্যাট উইল ক্রিয়েট নো অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট আপন ইউর ওয়াইফস অ্যাপ্লিকেশন। আপনি যদি কোনো বেনিফিট ক্লেম করেন, এই বেনিফিট ক্লেম করলে এটা আপনার ওয়াইফের অ্যাপ্লিকেশনের উপর কোনো অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করবে না। এই কারণে আপনার ওয়াইফ 9 জুলাই 2012 আগে এসেছেন এবং পূর্ববর্তী ইমিগ্রেশন আইন ওনার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হবে। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গেছেন। ধন্যবাদ। চলে যাচ্ছি পরবর্তী দর্শক প্রশ্নে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? আমি আমার অ্যাড্রেস বলতেন। আমি একটা জিনিস খালি জানতে চাই। জি, বলুন। আমি একটা অ্যাপ্লাই করছিলাম, আমার ব্রিটিশ সিটিজেন ছিল, বুঝছেন? তো কবে করেছিলেন? আমার এটা ভুলের কারণে তারা আবার আমার এটা রিটার্ন দিলেছে, আমার পাসপোর্ট এগুলো। এখন আমি জানতাম স্যার, তারা আমার পয়সা দিয়েছে না রিটার্ন, এটা পয়সা দেয় না রিটার্ন, যে ফিটা দেবো। আচ্ছা, আপনি বলেছেন যে আপনি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন এবং ওরা আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে, তার কারণ ওখানে কিছু ভুল ছিল, তাই তো? এবং ওরা আপনাকে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফি পাঠায়নি। এটা পয়সা রিটার্ন দেয় না তারা, আমি ওটা জানতাম স্যার। ও আচ্ছা, আপনার প্রশ্ন উত্তরটা আমি সরাসরি দিয়ে দিচ্ছি। ওনারা আপনি যদি কোনো ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ পাওয়ার জন্য যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল আপ করে থাকেন এবং এখানে যদি আপনি কোনো এরার মিস্টেক করে থাকেন এবং ওরা যদি আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে থাকে, ওরা দুই ধরনের স্টেপ নিতে পারে। নাম্বার 1, যদি মিস্টেক হয়ে থাকে এবং এটা যদি জেনুইন মিস্টেক হয়ে থাকে, আপনাকে ওরা একটা অপরচুনিটি দিতে পারে টু ক্লারিফাই দ্যাট মিস্টেক। দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। আর যদি অ্যাপ্লিকেশনে কোনো ডিফেক্ট থেকে থাকে, তাহলে কিন্তু আপনাকে ওরা অ্যাপ্লিকেশন যে ফিটা পাঠিয়েছেন সেটা ওরা রিটার্ন নাও দিতে পারে আপনাকে। তো এই বিষয়ে মানে আপনার উত্তর আরও সুন্দরভাবে দেওয়ার জন্য আমি আমার সম্মানিত মেহমানকে চলে যাচ্ছি। ধন্যবাদ ব্যারিস্টার মুইদ। এখানে এখানে দুইটা অপশন, দুইটা ব্যাপার আছে। একটা যে ওয়েদার ইট ইজ ট্রিটেড অ্যাজ এ ইনভ্যালিড অ্যাপ্লিকেশন। যদি ইনভ্যালিড অ্যাপ্লিকেশন হয় তাহলে কিন্তু ওরা আপনার ফিসটা রিফান্ড দেবে। আর যদি কোনো কারণে যে ইট ইজ রিফিউজড, যদি ওরা কোনো ডিসিশন দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফিস নন রিফান্ডেবল। মিস্টেকের ক্ষেত্রে মিস্টেকের ক্ষেত্রে যেটা যদি মিস্টেকের পরিপ্রেক্ষিতে যদি রিফিউজড হয়ে যায়, দেন দ্য ফিস উইল বি নন রিফান্ডেবল। কারেক্ট। আর যদি ওদের ডিসিশনে কিন্তু বলে দেবে যে আমরা এটি রিফিউজ করছি, অতএব ফিস নন রিফান্ডেবল, তোমাকে 90 পাউন্ড শুধু যেটা সেরিমনি ফিস যেটা আছে দ্যাট উইল বি রিফান্ডেবল, এবং পরবর্তীতে ওইটার জন্য চেক পাঠায় দেয়। কিন্তু যদি কোনো কারণে মিস্টেক কিংবা কোনো ক্রিমিনাল কনভিকশন কিংবা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট কোনো কারণে যদি রিফিউজ করে, তারা যদি কনসিডার করার পর রিফিউজ করে, দেন ফিস আর নন রিফান্ডেবল।
আচ্ছা, তাহলে এক্ষেত্রে উত্তরটি হচ্ছে যদি আপনার মিস্টেক হয়ে থাকে, বাট মিস্টেকের পরিপ্রেক্ষিতে হোম অফিস থেকে যদি কোনো সরাসরি সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়, ডিসিশন দিয়ে দেওয়া হয় রিফিউজ করে দিয়ে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটিকে, সেই ক্ষেত্রে হোম অফিস কিন্তু আপনাকে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফি রিটার্ন পাঠাবে না। আর যদি মিস্টেকের কারণে ওরা যদি হোল্ড করে রাখে আপনাকে ফার্দার ডকুমেন্ট সাবমিট করতে বলে, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার হয়তো আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফিটি ফেরত পেতে পারবেন। সুপ্রিয় দর্শক, আলোচনার এই প্রসঙ্গে এবং আমাদের অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমাদের একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে যেতে হচ্ছে। বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসবো। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ। আপনারা দেখছেন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান আইন ও অধিকার।